जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم প্রিয় ইসলাম ভাইরা উমাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ আসুন নাতে রাসূল শোনার পূর্বে আমরা ভালো ভালো নিয়ত করে নেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সওয়াব হাসিল করার জন্য সম্ভব হলে দুজানো হয়ে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে মদিনা মনোয়ারার দিকে ধ্যান করে আমরা সবাই মিলেমিশে নাতে রাসূল পড়ব শুনবো ইনশাআল্লাহ সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা
মুহাম্মাদিন সাল্লি আলা নবিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন हम भी मदीने जाएंगे हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही पौरुन सल्ले आला रसूलिना सल्ले आला मुहम्मदिन सल्ले आला नबीना सल्ले आला मुहम्मदिन गलियों में घूम घूम गए गलियों में घूम घूम गए खाके मदीना चूम कर आँखों से हम लगाएंगे आज नहीं तुम कल सही पौरुन सल्ले आला रसूलिना सल्ले आला मुहम्मदिन सल्ले आला नबीना सल्ले आला मुहम्मदिन আমিও যাব একদিন সোনার মদিনা আমিও যাব একদিন সোনার মদিনা পূরণ হবে আমার মনের বাসনা দেখে যখন আমি সোনার মদিনা দেখে যখন আমি সোনার মদিনা দূর হবে তখন মনে যত না আমার প্রিয় নবী কবে ডাকবে মদিনায় বলব গিয়ে আমি মনের দুঃখ সে থায় আমার প্রিয় নবী কবে ডাকবে মদিনায় বলব গিয়ে আমি মনের দুঃখ সে থায় মনের দুঃখ সে থায় কাফেলা হাজিদের যখন দেখি আমি আমার মনে ইচ্ছে জাগে যেতে মদিনায় আমি ও যাব একদিন সোনার মদিনায় পূরণ হবে আমার মনের
শান্তি কবুতর আসে থায়, কবুতর আসে থায়। যারা চায় পেতে মনে চির প্রশান্তি, যারা চায় পেতে মনে চির প্রশান্তি, তারা যেন দেখতে যায় সোনার মদিনা। আমি ও যাব একদিন সোনার মদিনা, পূরণ হবে আমার মনের বাসনা। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। যখনই আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদে প্রবেশ করব মনে করে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন নফল ইতিকাফের সওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। দুরূদ শরীফের অসংখ্য বারাকাত এবং ফজিলত রয়েছে। আল্লাহ তাআলার প্যারা নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা আমরা যাতে অভ্যাসে পরিণত করি, বরকত আর বরকত নাজিল হবে। যেমনই ভাবে আমিরুল মুমিনিন হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইনি বর্ণনা করেন যে আল্লাহ পাক জান্নাতে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করবেন, যার ফল আপেলের চেয়ে বড়, আনারের চেয়ে ছোট, মাখনের চেয়ে নরম, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধময়। ওই বৃক্ষের শাখাগুলো হবে মতির, শিকড় হবে স্বর্ণের, আর পাতা হবে পদ্মরাগের। ওই বৃক্ষের ফল শুধু তারাই খেতে পারবে যারা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করে। কার কার মন চাই ওই বৃক্ষের ফল খাইতে? আমাদের উচিত দুনিয়ার ফল, দুনিয়ার নিয়ামত, আর কোথায় জান্নাতের নিয়ামত, কোথায় দুনিয়ার ফল, কোথায় জান্নাতি ফল। আল্লাহ সবাইকে নসিব করুক। নিয়ত করি আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর অধিক হারে দরুদ শরীফ আমরা পাঠ করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জামে সগীরের মধ্যে আসছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। প্রত্যেকটা ভালো কাজের পূর্বেই ভালো নিয়ত করা উচিত। আমরা নিয়ত করি ইলমে দ্বীন হাসিল করার নিয়তে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করব। এদিক সেদিক দেখা, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় মুশকুল থাকা থেকে বিরত থাকব এবং যা শুনবো ইনশাআল্লাহ এর উপর আমল করার চেষ্টা করব এবং ইনশাআল্লাহ তাআলা নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো এবং তা অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দেব। আমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নিজের আমল করার নিয়তে বয়ান করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজ সুন্নাতে বারাত সাপ্তাহিক ইজতিমা দাওয়াত ইসলামীর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তো আজকের ইজতিমায় আমরা বুজুর্গানে দ্বীনের লজ্জাশীলতা সম্পর্কে শুনবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। এমন একটা ঘটনা আপনাদেরকে শোনাবো যে সরকার দোয়ালা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের মাঝখানে ঘটেছিল ঘটনাটা।
যেটা উম্মুল মুমিনিন হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চাদর জড়িয়ে বিছানার মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করছেন। এমন সময় হযরতে সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তশরিফ আনলেন এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। এরপর তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন এবং তিনি চলে গেলেন। এরপর তশরিফ রাখলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ইনিও বাহির থেকে অনুমতি চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি অনুমতি প্রদান করুন, আমি ঘরে প্রবেশ করতে চাই। অনুরূপভাবে সরকার দু আলম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন। ইনিও নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে অনুমতি নিয়ে কি করলেন? বিদায় নিলেন। অতঃপর ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান জিন নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তশরিফ নিয়ে আসলেন এবং নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মোবারক ঘর মোবারকের মধ্যে আসার জন্য অনুমতি চাইলেন। তখন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন অনুমতি চাইলেন, তখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে গেলেন আর আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইরশাদ করে বললেন, তোমার চাদর নিয়ে যাও। যেটা হুজুর পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জড়িয়ে ছিলেন, বলেন তোমার চাদর তুমি নিয়ে যাও। অতঃপর হযরতে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে সরকার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বিদায় নিলেন। যখন চলে গেলেন, মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরতে সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তশরিফ নিয়ে আসলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তশরিফ নিয়ে আসলেন, ইনারা অনুমতি চাইলো, আপনি অনুমতি দিলেন, কথাবার্তা শেষ করে প্রয়োজন মিটিয়ে তাদেরকে বিদায় দিয়ে দিলেন। কিন্তু যে জিনিসটা আপনি প্রথম দুইজনের বেলায় করেছিলেন, যখন উসমান জিন নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন তশরিফ নিয়ে আসলেন, তখন একটু ভিন্নতা দেখলাম। এর কারণ কি? আপনাকে তো কোনো পরিবর্তন দেখলাম প্রথমবারে, দ্বিতীয়বারও দেখলাম না, তৃতীয়বারে আপনি পরিবর্তন হলেন, চাদর দিয়ে দিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, উসমান খুবই লজ্জাশীল ব্যক্তি, যদি তাকে এই অবস্থায় অনুমতি দিতাম, আমার আশঙ্কা হলো যে তার প্রয়োজন পূরণ হতো না, সে লজ্জার কারণে কথাই বলতে পারতো না, যার কারণে আমি অবস্থান পরিবর্তন করলাম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কেমন দয়া হযরতে সাইয়েদনা উসমান জি নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর, যে ইনি এত বেশি লজ্জাশীল ছিলেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারের মধ্যে সেটা কি প্রমাণিত হলো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন হায়া, এমন লজ্জা আমাদেরকে নসিব করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আপনারা শুনলেন তো আমাদের প্রিয় নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশিক্ষিত প্রিয় সাহাবী হযরতে সাইয়েদনা উসমান জিন নুরাইন কিরূপ লজ্জাশীল ছিলেন। এমনি তো নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তো লজ্জাশীল, তাহলে একটু চিন্তা করুন, যিনি নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের একজন সাহাবী, ইসলামের তৃতীয় খলিফা, ইনার লজ্জাশীলতার অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে সরকার দু আলম হুজুর পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের লজ্জা হায়ার অবস্থা কেমন হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যারা প্রিয় সাহাবী ছিল, ইনাদেরকে সম্মান করার, ইজ্জত করার, তাজিম করার, এরা যেভাবে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে তাজিম করত, আনুগত্য করত, আল্লাহ আমাদেরকে নসিব করুন। সরকার দু আলম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মুবারক ঘর এটা এমন ছিল যেখানে অনুমতি ছাড়া যাওয়া যেত না। স্বাভাবিকভাবে সম্মানিত কোনো জায়গায় যদি আমাদের যেতে হয়, অনুমতির প্রয়োজন হয়, সে জিনিসটা সাহাবায়ে ইকরাম দেখিয়ে দিয়েছেন। এখানে হযরতে সাইয়েদনা উসমান জুন নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে বলা হচ্ছে, যিনি এত বেশি লজ্জাশীলতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যে সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিতে তো লজ্জাশীল ছিলেন,
সরকার দু আলম আলাইহিসসালাম ইনার ব্যাপারে কিরকম অবস্থান পরিবর্তন করেছে আপনারা শুনতে পেয়েছেন। বলা হচ্ছে ইনার লজ্জা শরম এত বেশি ছিল ওসমান জিন নুরাইনের যে আল্লাহ পাকের নিষ্পাপ ফেরেশতারাও পর্যন্ত তাকে লজ্জা করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন রবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইনি বলেন, অবরোধের সময় আমি আমিরুল মুমিনিন হযরত সাইয়্যিদনা উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকটে ছিলাম। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আল্লাহ পাকের শপথ, আমি না কখনো জাহিলি যুগে অসৎ কর্ম করেছিলাম আর না ইসলাম ধর্ম কবুল করার পরে আমার লজ্জা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আগেও পাপাচারের মধ্যে লিপ্ত ছিল না, পরবর্তীতেও না, বরঞ্চ লজ্জাশীলতা কি পেয়েছে? বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ পাক এই সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উসিলায় আমাদেরকে হায়া মত নিয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে নসিব করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন আমিরুল মুমিনিন হযরতে উসমানে গনি যুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে মুবারক চরিত্র সম্পর্কে আমরা শ্রবণ করি। ইনার নাম হচ্ছে উসমান, উপনাম হচ্ছে আবু উমর, উপাধি জামিউল কুরআন ও যুন্নুরাইন। তিনি খোলাফায়ে রাশিদিনের মধ্যে তৃতীয় খলিফা ছিলেন। বিবাহ বন্ধনে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই শাহজাদীকে একের পর এক আবদ্ধ হন। তার চেহারা ও আকৃতি হযরত ইব্রাহিম আলা নবীনা ওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এবং নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে খুবই মিল ছিল। তার শানে কুরআনে পাকের মধ্যে আয়াত নাযিল হয়েছে, তাকে ফেরেশতারাও লজ্জাবোধ করতেন। উসমান জিন নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ পাকের পথে দুবার হিজরত করেছেন। তিনি অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, খুবই দানশীল ছিলেন। আমাদের প্রিয় নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি এমন, আল্লাহু আকবার, যে খুবই অত্যাচারিত হয়ে রোজা অবস্থায় কুরআনে পাকে তেলাওয়াত করতে করতে শাহাদাতের সোদা তিনি পান করেন। ইনি প্রায় 82 বছর হায়াত পেয়েছিলেন। আল্লাহ পাক আমাদের আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যারা সাহাবা রয়েছেন তাদের জীবনে আমরা অধ্যয়ন করি, আমরা বয়ান শ্রবণ করি, আমরা শ্রবণ করার পর ওইখান থেকে আমরা তৃপ্তি পাই। কিন্তু আমাদের আমলের মধ্যে যদি পরিবর্তন না আসে তাহলে আমাদের বয়ান শ্রবণ করা সেটা বৃথা হয়ে যাবে। তো আমরাও নিয়ত করি, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রিয় সাহাবা তারা চেষ্টা করত আল্লাহ তাআলার পিয়ারা নবী রাসূল পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন ঘোষণা দিতেন কোন একজন সাহাবা সম্পর্কে ইনি জান্নাতের অধিকারী হয়েছেন, ইনি জান্নাতি, কিংবা ইনি জান্নাতের এই নিয়ামত ভোগ করবে, তো যারা অন্যান্য সাহাবা ছিল ইনাদের মধ্যে এই জিনিসটা কাজ করত যে এমন কোন আমল করেছে যাকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের মধ্যে নিয়ামত কিংবা জান্নাতি ডিক্লেয়ার করেছে। তো তাদের এমন ছিল অন্তরের মধ্যে জল্পনা কল্পনা, তারা ওই সাহাবীর ঘরে চলে যেত আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য, নিজের আমলটা শুরু করে দেওয়ার জন্য। অথচ আমরা আজকে হায়া সম্পর্কে, লজ্জা সম্পর্কে জানতেছি, কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি কি, আমাদের অবস্থা কি, আমাদের পরিবারের মধ্যে কেমন অবস্থা আমরাই ভালো জানি। তো নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলার দয়া যদি হয় আমরাও নিজের মধ্যে লজ্জাকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। লজ্জাটা কেমন? গুনাহ করতে লজ্জা করা। এক সময় ছিল যখন মানুষ গোপনে গুনাহ করত, প্রকাশ্য গুনাহ করতে লজ্জাবোধ করত। গুনাহ প্রকাশ্য এবং গোপনে দুটাই কি গুনাহ। গোপনে হয়তো মানুষ সাক্ষী হচ্ছে না, কিন্তু যে স্থানের মধ্যে গুনাহ করা হচ্ছে সে সমস্ত যেগুলো তাকে দেখতে পাচ্ছে সবাই কিন্তু সাক্ষী হয়ে যাচ্ছে। আর বলা হচ্ছে যখন প্রকাশ্য জনসম্মুখে গুনাহ করা হয় উপস্থিত সবাই তার গুনাহের সাক্ষী হয়ে যাচ্ছে। আর দিন দিন বেহায়াপনার দিকটা এত বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষ বড় কিংবা ছোট, নিজের মা বাবা কিংবা নিকটাত্মীয় কিংবা পরিচিত কিংবা অপরিচিত গুনাহ করার ক্ষেত্রে একটু পরিমাণও দ্বিধাবোধ করছে না। আজকাল তো এটা চলে, আরে স্বাভাবিক বিষয়, এই স্বাভাবিক বিষয় বলে উড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে যাচ্ছে, অথচ নিজের মধ্যে কোনো লজ্জাবোধ নেই।
আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। আরে আমরা তো শুনলাম আল্লাহ তাআলার পেয়ারা মাহবুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাহাবী হযরত উসমান যুন-নূরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে। এবার তো শুনি নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কেমন লজ্জাশীল ছিল। আল্লাহু আকবার। নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের লজ্জাশীলতার অবস্থা কেমন? মিশকাত শরীফের মধ্যে আসছে নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের লজ্জাশীলতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরতে আবু সাঈদ কুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে বেশি লজ্জাশীল। কেমন? হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উসমান জিন নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে বলা হচ্ছে না, এর চাইতে বেশি কি লজ্জাশীল ছিল। যেমন কোন কুমারী মেয়ে পর্দার মধ্যে লজ্জাবতী হয়ে থাকে। তো প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন হাকিমুল উম্মাত মুফতি আহমদ ইয়ারকান নাইমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইনি হাদিসে পাকের ব্যাখ্যার মধ্যে বলেন, কুমারী নারীর যখন বিয়ের সময় ঘনিয়ে আসে তখন ঘরের এক কোণায় বসিয়ে রাখা হতো। সেই যুগে মেয়েরা খুবই লজ্জাবতী ছিল, পরিবারের লোকদের লজ্জা করত, মানুষের সাথে খোলামেলা অর্থাৎ পরিবারের সাথে মিশতে কথা বলতে তারা সংকোচ বোধ করত। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জা এর চাইতেও বেশি ছিল। লজ্জা যেটা হায়া লজ্জা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অনেক বড় সম্পদ। ঈমান যার লজ্জা যত বেশি হবে তার ঈমান তত মজবুত হবে। সেজন্য আমাদের উচিত নিজেকে স্ক্যানিং করা, আমার মধ্যে লজ্জা কতটুকু আছে। মানুষ এর হায়াত যদি আমরা দেখি, হায়াতের মধ্যে তিনটা পার্ট আছে। একটা হচ্ছে বাল্যকাল, একটা হচ্ছে যৌবনকাল, আর একটা হচ্ছে বৃদ্ধকাল। বাল্যকাল, এই যে বাল্যকালটা খেলায় ধুলায় নিজের খুশি তামাশাতে খেলাধুলার মধ্যে কেমন জানি কেটে যায়। আর বৃদ্ধকাল শারীরিক শক্তিটা কমে আসে, চোখের সমস্যা, কোমরের সমস্যা, শারীরিকভাবে দুর্বল যখন হয়ে যায় তখন সে গুনাহের দিকে ধাবিত হওয়ার তার মন চায় না। তার মন চায় আমি একটু আল্লাহ পাকের ইবাদত করি। তখন সেই আল্লাহ তাআলার ইবাদতের দিকে ঝুঁকে যায়। নিজের শরীরের কন্ডিশন আগের মতো ঠিক থাকে না। আর যে মাঝখানে যেটা মিডল পয়েন্ট সেটা হচ্ছে কি যৌবনকাল। আর এই যৌবনকালের অবস্থা এমন, শারীরিক শক্তি আছে, মেধা সম্পন্ন, সবকিছু ঠিকঠাক। আর ওই সময় আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার সময় কিন্তু সবারই, সে যথাযথভাবে ইবাদত করতে পারে। বাল্যকাল তো খেলাধুলায়, আর বৃদ্ধকালে মন চাইতেছে ইবাদতে মন লাগানোর জন্য, কিন্তু শরীর সায় দিচ্ছে না। এত কিছু থাকার পরেও দেখা যাচ্ছে আল্লাহ তাআলার পানা এই যৌবনটা আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে, আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সুন্নতের মধ্যে চলার যেখানে কথা ছিল সেখানে উল্টা হয়ে যাচ্ছে, বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের উচিত আমরা যাতে এই যৌবনকালকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদতের মধ্যে লিপ্ত রাখি। ফজিলত শ্রবণ করুন। আল্লাহ তাআলা কত দয়াবান, আল্লাহ পাক কতই মেহেরবান, আমাদের জন্য কি উত্তম প্রতিদান দান করবেন। যারা যৌবনকালে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, যারা যৌবনকালে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জিকিরের মধ্যে লিপ্ত থাকে, নিজের যেটা যৌবনকালকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে যারা কন্টিনিউ রাখে, তারা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, বৃদ্ধ উপনীত হয়ে যায়, চোখে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না, কুমার সুদা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, মন চাচ্ছে একটু সুদা হয়ে নামাজ আদায় করবে, আগের চাইতে ইবাদত বেশি করবে, কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠছে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেমন দয়া, যৌবনকালে আল্লাহকে ভুলে নাই, আল্লাহ পাকের ইবাদত করেছে, আল্লাহকে ভুলে নাই, আল্লাহ পাকের ইবাদত বেশি পরিমাণে করেছে, বৃদ্ধকালে উপনীত হয়েছে। তো কি হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এতই দয়াবান যে আমার এই বান্দা বৃদ্ধ অবস্থায় ইবাদত করতে পারছে না, শারীরিক শক্তি কমে গিয়েছে, তাকে আল্লাহ তাআলা যৌবনকালের ইবাদত এটা কবুল করেছে। এমন দয়া করবে আল্লাহ তাআলা, বৃদ্ধকালেও তাকে যৌবনকালে যে ইবাদত করেছে তেমনই সওয়াব তাকে বৃদ্ধকালেও দান করবে। শারীরিক শক্তি নাই, যৌবনকালে আল্লাহকে ভুলে নাই, তখনও আল্লাহকে হায়া করেছে, আল্লাহকে লজ্জা করেছে। গুনাহে কিভাবে লিপ্ত হব আল্লাহ তো দেখছেন, গান কিভাবে শ্রবণ করব আল্লাহ তো দেখছেন, কেউ তো নাই আল্লাহ তো দেখছে, মানুষকে ঠকাবো কেমনে ঠকাবো আল্লাহ তো দেখছে।
আল্লাহ তাআলার নাফরমানি কিভাবে করবো? আল্লাহ তো দেখছে, আল্লাহ তো শুনতে পাচ্ছে। তো আল্লাহ রব্বুল আলামিন এর দরবারে যৌবনকালের অনেক এটা দামি সম্পদ। আমরাও আল্লাহ তাআলা এখনো যাদেরকে হায়াতের মধ্যে যৌবনকাল নসিব করেছে, শারীরিক শক্তি, এখন আপনি যে পরিমাণে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে পারবেন সে পরিমাণ কিন্তু আপনি বৃদ্ধকালে পারবেন না। সময় তো বাল্যকাল তো চলে গিয়েছে। তো নিয়ত করি আল্লাহ তাআলার দেয়া হায়াতকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে আমরা লাগাবো ইনশাআল্লাহ। কাকে হায়া করব? কাকে? আল্লাহকে। আমরা লজ্জা করি। কাকে লজ্জা করি জানেন? সিসি ক্যামেরাকে। সিসি ক্যামেরাকে আমরা লজ্জা করি। কেমন? একটা জায়গায় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, ভাই সিসি ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ কেউ চাচ্ছে সিগারেট পান করবে, আরে ভাই সম্মানী মানুষ সিসি ক্যামেরাতে দেখতে পাচ্ছে। হ্যাঁ কেউ দেখতে পাচ্ছে কি, ভাই আপনি আমার সাথে বাকবিতণ্ডা জড়ায়েন না, সিসি ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের শব্দ চয়নে সিসি ক্যামেরার কথা উল্লেখ হয়, কিন্তু আমাদের উল্লেখ হয় না আল্লাহ দেখতে পাচ্ছে। যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যে রব্বুল আলামিন আমাদের দ্বারা কি কর্মকাণ্ড করতে যাচ্ছে, আমার মন আমার খেয়ালের মধ্যে কি আছে আল্লাহ তাআলা জানেন। এখন আমি আমার মনকে ফিরাই, মন চাইতেছে গুনাহ করতে, যখন আমি ফিরিয়ে নিব আল্লাহ তাআলা প্রতিদান দান করবেন, আল্লাহ তাআলা সওয়াব দান করবেন। এরকমই ঘটনা। আমরা জান্নাতে যেতে চাই, সবাই চাই কিনা? আল্লাহ তাআলা জান্নাত কাকে নসিব করেছিল, আল্লাহ তাআলা কাদের উপর দয়া করে জানা দরকার আছে না ভাই? আসুন আমরা শ্রবণ করি। আমিরুল মুমিনিন হযরতে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুবারক যুগে এক যুবক ছিল, অত্যন্ত মুত্তাকি, পরেজগার, ইবাদত গুজার। ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেও তার ইবাদত দেখে হতবাক হয়ে যেতেন, এত ভালো ছেলে। হয় কিনা এরকম? আমাদের থেকে যদি একটু ভিন্ন দেখতে পাই ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে, আমরা একটু হতবাক হই। আমিরুল মুমিনিন ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা অবলোকন করছে, এত পরেজগার যুবক। যুবকটি ইশারা নামাজ আদায় করার পর নিজের বৃদ্ধ বাবার সেবা করার জন্য নিয়োজিত হয়ে যেত। রাস্তায় এক সুন্দরী নারী তাকে বারবার ডাকত, কিন্তু ওই যুবকটি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের দৃষ্টিকে নিচের দিকে রেখে তিনি চলে যেতেন। একদিন সে যুবক শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে ওই মহিলার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন, কিন্তু যখনই দরজায় গিয়ে পৌঁছালো, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কুরআনে পাকের মধ্যে অসংখ্য আয়াত নাজিল করেছে। এর মধ্যে একটা আয়াত যেটা নবম পারা সূরা আরাফের 201, এই আয়াতটা যখন তার স্মরণে চলে আসলো, যেটা কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, নিশ্চয় ওই সব লোক যারা তাকওয়ার অধিকারী হয়, যখনই তাদেরকে কোনো শয়তানি খেয়ালের ছোঁয়া স্পর্শ করে তখন তারা সাবধান হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়। এই মুবারক আয়াত যখন ওই নেককার পরেজগার যুবকের স্মরণ আসা করলো, আল্লাহ পাকের ভয় তার মধ্যে এমন ভাবে বিস্তার লাভ করলো, সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ে গেছে। কেমন আল্লাহ তাআলার ভয়! আয়াত আমরাও পড়ি, আয়াতের তরজমা আমরাও শুনি, কিন্তু কাজ আমাদের মধ্যে যে কাজটা দেয় না। আর ওই যুবক নেককার কেমন পরেজগার, আল্লাহ পাকের পাক কালাম শুনে সে কি হয়ে গেল, স্মরণে আসছে শুধুমাত্র, বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। তখন তার বৃদ্ধ বাবা তার খুঁজতে খুঁজতে সেখানে চলে গেল, আর লোকজনের সাহায্যে তাকে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে এলো। জ্ঞান ফিরে আসার পর বাবা জিজ্ঞাসা করলো, যুবক সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করলো এবং ওই আয়াতের কথাটা উল্লেখ করলো। বাবা, আমার ওই আয়াতটা যেটা সূরা আরাফের 201 নং আয়াত যখন আমার স্মরণে আসলো, আমার এই ঘটনা ঘটলো। তখন আবার বলতে বলতে তার মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হলো। তখন পুনরায় আল্লাহ পাকের ভয় এমন ভাবে বিস্তার লাভ করলো, তখন সে জুড়ে জুড়ে চিৎকার করে উঠলো এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। রাতারাতি, অর্থাৎ সে ইন্তেকাল করে ফেললো। রাতারাতি তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হলো। সকালবেলা যখন হযরতে সাইয়েদনা
ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে, ওমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যখন পেশ করা হলো যে এরকম এরকম ঘটনা ঘটে গেছে, এরকম তো ঘটনাই ঘটে গেল, তিনি সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন এবং ওই যুবকের বাবার কাছে গেল। যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলো, এত কিছু হয়ে গেল আপনি জানালেন না? আমি তো অবশ্যই জানাজার মধ্যে অংশগ্রহণ করতাম। তখন ওই বৃদ্ধ বাবা আরজ করলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার আরামের কথা খেয়াল করে, আপনার আরামের যাতে বিঘ্নতা না ঘটে সেজন্য আমি কি করেছি সেটা আপনার পর্যন্ত পৌঁছায়নি, আপনার যাতে কষ্ট না হয়, আরামের বিঘ্নতা না ঘটে। তখন তিনি বললেন, আমাকে তার কবরে নিয়ে চলো। ফারুক আজম চলে যাচ্ছে ওই যুবকের কবরে। সেখানে গিয়ে তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন, 27 পারা সূরা রহমান 44 নং আয়াত, তরজমায়ে কানজুল ঈমান। আর যে ব্যক্তি আপন রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তার জন্য 2টি জান্নাত রয়েছে। এই আয়াতটা যখন চলে আসলো, কবরের ভিতর থেকে ওই যুবক উচ্চ আওয়াজে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, নিশ্চয় আমার পালনকর্তা আমাকে 2টি জান্নাত দান করেছে। আল্লাহকে লজ্জা করেছে। কাকে? ভয় কার? আল্লাহ। খারাপ কাজে লিপ্ত হয় নাই, খারাপ কাজের দিকে পা বাড়িয়েছে, অগ্রসর হয়েছে। আল্লাহ তাআলার পাক কালাম যখন স্মরণে এসেছে সেখান থেকে বিরত রইলেন, আল্লাহকে ভয় করেছে, আল্লাহ দেখতে পাবে, আল্লাহকে হায়া করেছে। আল্লাহ তাআলার ভয়ে যে ইন্তেকাল করেছে, আল্লাহ তাকে কয়টি জান্নাত দিয়েছে? 2টি জান্নাত দিয়েছে। আল্লাহ ওয়ালারা যৌবন কালকে কাজে লাগানোর কারণে, আল্লাহ ওয়ালারা যারা আল্লাহর ওলি হয়েছে তারা যৌবন কালকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে, আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সুন্নতে মুবারাকার মধ্যে ডুব দিয়েছে, বিদায় তারা আল্লাহর ওলি হয়েছে। তো আমরাও নিয়ত করি, যত প্রকারের অশ্লীলতা আছে, যত প্রকারের বেহায়াপনা আছে, যত প্রকারের গুনাহ রয়েছে, ওই গুনাহ থেকে চেষ্টা করি যাতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। শয়তান চাইবে না, শয়তান চাইবে বয়ান শ্রবণ করেছো, আরে শুনে ফেলেছো, হয়ে গেছে, এখনো সময় অনেক আছে, একটু গুনাহ করে ফেলো। কিন্তু প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, সময় গুনাহ করতে করতে যদি কেউ মারা যায়, কেউ বলতে পারবে না মওত কখন চলে আসবে। 1 সেকেন্ড কি কাউকে সময় দেওয়া হবে? নির্দিষ্ট সময় থেকে 1 সেকেন্ড আপনাকে পার হতে দেওয়া হবে না, তওবা করার সুযোগ মিলবে না। তো আল্লাহ তাআলা যখন এখনো তওবা করার সুযোগ দিয়েছে, তো আমরা আল্লাহ তাআলার মসজিদে চলে এসেছি, তওবা করে যাব এবং ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলার নাফরমানিমূলক অশ্লীল কর্মকলাপ থেকে আমাদেরকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা অনেকেই জানি না, আমরা অনেকেই জানি না আমাদের প্রকাশ্য শত্রুকে। আপনারা কি জানেন আমাদের প্রকাশ্য শত্রুকে? হে রব্বে করিম, আমাদেরকে জানিয়ে দিন, আমাদেরকে জানিয়ে দিন আমাদের প্রকাশ্য শত্রুকে, আমরা যাতে ওই শত্রুর মোকাবেলা করতে পারি, ওই শত্রু থেকে আমরা যাতে নিজেকে হেফাজতে রাখতে পারি, আমাদের ঈমানকে আমরা ধরে রাখতে পারি মজবুত করে। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে জানিয়ে দিন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 2য় পারা সূরা বাকারা 168 থেকে 169 নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি ইরশাদ ফরমান? তরজমায়ে কানজুল ঈমান। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, সে তোমাদেরকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দিবে, আর এরই যে আল্লাহ সম্বন্ধে এমন সব কথাবার্তা রচনা করো যে সম্বন্ধে তোমাদের খবর নেই। এমন এমন ভাবে শয়তান মানুষকে ধোঁকা দিবে, কারণ সে তো মানুষের কি প্রকাশ্য শত্রু। যখন আমরা নিজেদের শত্রুকে চিনতে পাই, তখন তার শত্রুর কাছে কি আমরা পরাজিত হই নাকি শত্রু থেকে নিজেকে হেফাজত করার চেষ্টা করি? হ্যাঁ, হেফাজত করার জন্য চেষ্টা করি। তাহলে যে দেখেন, যখন করোনা ভাইরাসের প্রভাব বিস্তার করলো, আমরা মাস্ক লাগানো শুরু করলাম, নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য চেষ্টা করলাম, আমরা ভ্যাকসিন গ্রহণ করলাম। কিসের জন্য? নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, নিজেকে বাঁচানোর জন্য। আল্লাহ যাতে আমাকে নেক হায়াত দারাজ করে, একটা উসিলা আমরা নিয়ে নিলাম। এটা তো একটা শারীরিকভাবে আমরা শারীরিক নিরাপত্তার জন্য আমরা করলাম। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে
এই যে সুন্দর ফর্সা কিংবা কালো ছোট বড় এগুলো কোনো তফাৎ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে বড় কে? যার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাকওয়া পরহেজগারিতা যত বেশি হবে সে আল্লাহ তাআলার দরবারে তত বেশি দামি। তা আল্লাহ তাআলার দরবারে সম্মানিত কে? যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয় তাকওয়া পরহেজগারিতা বেশি রয়েছে। তো আমরা জানতে পারলাম শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তাহলে শয়তানের কাছে কি আমরা পরাজিত হব, নাকি ওই শয়তানের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করব? যে আয়াত আপনাদেরকে তরজমা বলা হলো, ওই আয়াতের তাফসীরের মধ্যে, তাফসীরে সিরাতুল জিনানের মধ্যে রয়েছে শয়তানের কাজ হচ্ছে কি, সে লোকদেরকে পাপাচারের দিকে আহ্বান করবে, কুফর ও শিরকের দিকে আহ্বান করবে, আল্লাহ পাক সম্পর্কে মন্দ আকীদা পোষণ করা, হালালকৃত বস্তুকে হারাম, হারামকৃত বস্তুকে হালাল করে দেওয়ার জন্য সে সর্বদা কি থাকবে? আহ্বান করবে। যেমন পাপ কাজ, মিথ্যা বলা, গীবত, শুকলখুরি, ওয়াদা খেলাফি, মানুষের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, ঝগড়া বিবাদের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাওয়া, হিংসা করা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে সে আহ্বান করবে। পাপাচারের দিকে সে আহ্বান করবে। শুধু তাই নয়, অশ্লীলতার দিকে সে ধাবিত করার জন্য ক্রমান্বয়ে সরাসরি কাউকে ডাইরেক্টলি পাপাচারের মধ্যে লিপ্ত করাবে না, আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে কিরকম গান বাজনা, সিনেমা, নাটক, নাচ, কুদৃষ্টি, মানুষের প্রথমে নজর যায়, এটা শরীরের মধ্যে অন্তরের মধ্যে আসর করে, অন্তর থেকে সেটা শারীরিক গুনাহের দিকে কি হয়ে যায়? দাবিত হয়ে যায়। সে আস্তে আস্তে যুব সমাজের মধ্যে বলেন যে যৌবনকাল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইবাদতের জন্য, আল্লাহ তাআলার দরবার যে সময়টা দামি রয়েছে সেই সময়কে সে বরবাদ করার জন্য লিপ্ত হয়ে যাবে। তাহলে শয়তান যখন প্রকাশ্য শত্রু, আমরা নিয়ত করি সে শয়তানের হাতে আমরা কি করব না, আমরা শয়তানের কবলে আমরা পড়ব না। তাহলে করতে হবে কি, যে সমস্ত কর্মকাণ্ড শয়তান পছন্দ করে সেই সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। যে সমস্ত কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাআলা পছন্দ রয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্যারা হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পছন্দ রয়েছে, সেই সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজেকে কি রাখতে হবে? জড়াইতে হবে, নিজেকে জড়িয়ে রাখতে হবে। একটার পর একটা যত পারি আমি ইবাদতের মাত্রাটা বাড়াবো। আর শয়তানের কার্যকলাপ আমরা তো স্বাভাবিকভাবে জানি, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে গুনাহকে গুনায় মনে করা হয়, গুনাহকে গুনাহ মনে করা হয় না। যখন আপনি লজ্জার ব্যাপারে আসবে, আগে নিজের মা বোনরা লজ্জা করত, কাউকে দেখলে ঘরের ভিতরে চলে যেত, মেহমান আসলে ভিতরে চলে যেত। এখন বলা হয়, বেটিকে বলা হচ্ছে, বোনকে বলা হচ্ছে, তোমার তো খালাতো ভাই আছে, তোমার তো মামাতো ভাই আছে, তোমার তো তালতো ভাই আছে, একটু নাস্তাটা পরিবেশন করো গিয়ে। আস্তে 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 গুনাহের দিকে কিভাবে ধাবিত করছে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হায়ার ব্যাপারে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পর্দার ব্যাপারে কুরআনে পাকের মধ্যে কিন্তু স্পষ্ট আয়াত নাজিল করেছে। 22 পারা সূরা আহজাবের 33 নং আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি ইরশাদ ফরমান, আর নিজেদের ঘরসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না, যেমন পূর্ববর্তী জাহিলি যুগের পর্দাহীনতা। জাহিলি যুগের যেরকম পর্দাহীনতা, সেরকম চলতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। বরঞ্চ নিজের ঘরের মধ্যে, মা বোনদেরকে নিজের ঘরের মধ্যে অবস্থান করার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। আমার নির্দেশ নয়, কোন হুজুরের নির্দেশ নয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন কুরআনে পাকের মধ্যে। অন্য জায়গার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 18 পারা সূরা নূরের 31 নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি ইরশাদ ফরমান, আর মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের সতীত্বকে হিফাজত করে আর নিজেদের সাজসজ্জাকে প্রদর্শন না করে, কিন্তু যতটুক স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়, এবং মাথার কাপড় যেন আপন গ্রীবা ও বক্ষ দেশের প্রতি ঝুলানো থাকে আর আপন সাজসজ্জাকে যেন প্রকাশ না করে। আজকে সমাজের অবনতি, নারীদের মধ্যে বড় একটা ভূমিকা রয়েছে। উন্নতি না, অবনতির ক্ষেত্রে কেমন, একটা হচ্ছে উন্নতি আর একটা হচ্ছে অবনতি। যদি নারীরা নেককার হতো, পরেজগার হতো,
লজ্জাবতী হতো, এই গুণে যদি গুণান্বিত হলো, তাহলে বংশের মধ্যেও সেটা প্রভাব বিস্তার করতো এভাবে যে দেখা যেত পরবর্তী প্রজন্ম যেগুলো আছে তারও বড়দের কাছ থেকে শিখতো। সেজন্য নারীদের উচিত, যারা ইসলামী বোন রয়েছে, নারী রয়েছে, তাদের উচিত নাজাইজ ফ্যাশন করা, নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা, এবং উম্মাহাতুল মুমিনিন যারা রয়েছে তাদেরকে অনুসরণ করা। যে সমস্ত আল্লাহ ওয়ালি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দরবারে সম্মানিত হয়েছে, তাদেরকে যাতে কি করা, অনুসরণ করা। তারা কিভাবে কামিয়াব হয়েছে, যেমন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহজাদি খাতুনে জান্নাত। জান্নাতে নারীদের সর্দার কে? মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, খাতুনে জান্নাত, জান্নাতের খাতুন। ইনার পবিত্র হুসনে আখলাক কেমন ছিল, ইনার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভয় কেমন ছিল, পর্দার ব্যাপারে কেমন সজাগ ছিল, সেগুলো অধ্যয়ন করা উচিত। আমরা যারা জানি, আমরা আমাদের মা বোনদেরকে শোনানো উচিত, যাতে করে তাদের মধ্যে হায়ার এই মুবারক স্বভাব যেটা চলে আসে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহজাদির এমন বেশি লজ্জা ছিল, যেটা একেবারে অনেক বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সুলতানে মদিনা, রাহাতে কলব সিনা, আখরি নবী, রসুল আরবি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহিরি হায়াতের উপরের পর যখন জাহিরি হায়াত সমাপ্ত হয়, তখন মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরহে এত বেশি এমন হয়ে গিয়েছিল যে হুজুর পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বিরহে নিজের হাসি, অর্থাৎ যে মুস্কি হাসি, সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেমন বিরহ! উফাতের পূর্বে শুধুমাত্র একবারই মুস্কি হেসেছিলেন। এই ঘটনা কিরূপ? অনেকটা এরকম যে খাতুনে জান্নাত জিনিসটা এভাবে ঘটেছিল, আপনাদের সম্মুখে আমি উপস্থাপন করছি যে আমি তো সারা জীবন পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি, নিজেকে সেভ করেছি, বাঁচিয়ে রেখেছি। এখন যদি মৃত্যুর সময় আমার কাফন পরিহিত লাশ মানুষের দৃষ্টি পড়ে যায়, আমার কাফনের কাপড়ে যদি পরপুরুষের দৃষ্টি পড়ে যায়, একথা হযরতে আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, আমি হাবশায় দেখেছি যে জানাজার সাথে গাছের ঢাল বেঁধে দুলনার মতো বানিয়ে তার উপর পর্দা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা যখন বলল, অতঃপর তারা খেজুরের ডাল আনিয়ে তা জুড়িয়ে তার উপর কাপড় লাগিয়ে খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে দেখালেন, তখন তিনি খুশি হয়ে গেলেন, ঠোঁট মুবারকে মুস্কি হাসলেন। বেশ, এই একটু মুস্কি হাসা ছিল। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহিরি উফাতের পর একবার শুধুমাত্র দেখা গিয়েছিল যে এভাবে করে বেষ্টনী করে পর্দা সহকারে নিয়ে যাওয়া হবে। তাহলে দেখুন, যারা আল্লাহওয়ালা, আমরা তাদের ঘটনা শ্রবণ করেছি, ওসমান জুন নূরাইনের ঘটনা শুনেছি, খাতুনে জান্নাতের ঘটনা শুনেছি, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছেন, জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। খাতুনে জান্নাত, জান্নাতি যারা রমণী হবে, তাদের যিনি সর্দার, ইনারা তো আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছেন। তাহলে এই যে পর্দা, এটা দ্বীন ইসলাম এই জন্য দিয়েছে যাতে করে এটার মধ্যে আমাদের জন্য নিরাপত্তা, আমাদের জন্য কি নিরাপত্তা। নিরাপত্তা শুধুমাত্র আখিরাতে তাই নয়, দুনিয়াতেও নিরাপত্তা এবং আখিরাতেও নিরাপত্তা। দামি জিনিস মানুষ লুকিয়ে রাখে নাকি সেটা প্রকাশ্য করে দেয়? সবচাইতে যেটা মূল্যবান সম্পদ, সবচাইতে দামি জিনিস, সেটাকে মানুষ কি করে? লুকিয়ে রাখে। স্বর্ণ অলংকার, সেটা মানুষ দেখবেন শুধু আলমারিতে নয়, যেটা গোপন ডয়ের আছে সেটার মধ্যে গুচ্ছিত রাখে। অথচ হায়া, লজ্জাশীলতা, মহিলাদের পর্দা, এগুলো জিনিসটা ওই রকম। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, মা জাতিদেরকে। তো তাদেরকে আমাদেরকে কি করতে হবে? তরবিয়ত করতে হবে। নিজের মেয়ে সন্তান বড় হচ্ছে, তাকে খাতুনে জান্নাতের ঘটনা শোনাতে হবে, রাবিয়া বসরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘটনা শোনাতে হবে, যারা আল্লাহ ওয়ালি রয়েছে তাদের ঘটনা শ্রবণ করাতে হবে। তাহলে দেখবেন ইনশাআল্লাহ তারাও তরবিয়ত প্রাপ্ত হবে। এখন আমরাই যদি শুরুতে থেকে তাদেরকে যদি উন্মুক্ত করে দিই, তাহলে দুষ্কার। যদি অভিভাবক যত্নশীল না হয়,
অভিভাবক যদি একটি কিনা রাখে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যদি পালন করতে না পারে, সেক্ষেত্রে অ্যাক্সিডেন্ট হবার সম্ভাবনা বেশি। তো আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা পর্দা ব্যবস্থা করার জন্য। কারণ কিতাবের মধ্যে আসছে নারী হচ্ছে আওরাত, অর্থাৎ লুকানোর জিনিস, যেটা তিরমিজি শরীফের মধ্যে আছে। নারী কিসের জিনিস? লুকানোর জিনিস। সে যখন ঘর থেকে বের হয়, শয়তান উকি দিয়ে দেখে। অনেকে বলে বেবিচারের কথা বলে, চোখের জেনা হলো দেখা, চোখের বেবিচার কি? দেখা। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কুদৃষ্টি থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন। এমন এমন আল্লাহ ওয়ালি দুনিয়ার বুকে তশরিফ নিয়ে এসেছেন, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। উম্মে খাল্লাদ, এই মহিলার কি পরিমাণের লজ্জা ছিল, কি পরিমাণ পর্দাওয়ালা ছিল। সাহাবিয়া রাসূল হযরত উম্মে খাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, এর একটি ঘটনা এমন যে যুদ্ধের ময়দানে এই রমণীর সন্তান যুবক কি হয়েছেন? শহীদ হয়েছে। এই ব্যাপারে ইনাকে জানানো হলো। তখন তিনি নেকাব পরে পর্দা সহকারে বারগাহে রিসালাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত হলেন, সবাই তো আশ্চর্য হয়ে গেল। এই মুহূর্তেও আপনার ছেলে, আপনার সন্তান যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে গিয়েছে, আপনি নেকাব পরে আছেন। তখন তিনি কি বললেন জানেন? ওই নেককার রমণী বললেন, আমার সন্তান হারিয়েছে ঠিকই, কিন্তু লজ্জা শরম তো হারায়নি। লজ্জা শরম তো। আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম একবার দেখতে পেলেন যে নারী পুরুষ রাস্তার মধ্যে সমানভাবে কি করছে? চলতেছে। আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নির্দেশ দিলেন যাতে মহিলারা রাস্তার মাঝখানে না হাঁটে, রাস্তার এক পাশে হয়ে চলাফেরা করে। যখন প্রয়োজনে বের হবে, পর্দা কিভাবে যাবে? রাস্তার এক পাশে। তখন আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এই নির্দেশকে তখনকার নেককার রমণীরা কিভাবে মেনেছে জানেন? বলা হচ্ছে তারা এমন ভাবে দেওয়াল এর সাথে, এমন ভাবে দেওয়ালের এক পাশে হয়ে যেত, অর্থাৎ রাস্তার এক পাশে দেওয়ালের সাথে লেগে যেত, অনেক সময় তাদের কাপড় দেওয়ালের সাথে জড়িয়ে যেত। কেমন পর্দাওয়ালা ছিল। আজকে আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের অবস্থা কি? এটা তো যারা নারী রয়েছে তাদের ব্যাপারে, আমরা যারা পুরুষ রয়েছি আমাদের ব্যাপারে কি হবে? এমন এমন আল্লাহ ওয়ালা অকারণে, নিজের ইচ্ছায় নয়, বিনা কারণে, কোনো কারণে দেখা যাচ্ছে ছাদের মধ্যে কোনো বেগানা মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত হয়ে গিয়েছে, আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে, আল্লাহ এই দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নাও। কারণ আল্লাহ তোমার দরবারে আমার চোখের চাইতে, অর্থাৎ আমার কাছে, হ্যাঁ, আমার চোখের চাইতে তোমার মহব্বতটা বেশি, তোমার মহব্বতটা বেশি। তুমি খুশি হয়ে যাও, এটা আমার খুশি। আমার চোখ আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন, চোখের মধ্যে অন্ধত্ব চলে আসলো। এমন এমন আল্লাহ ওয়ালা ছিল, এমন এমন পরেশগার ব্যক্তি ছিল। আল্লাহ তাআলা তো হুকুমও দিয়েছে কোরআনে পাকের মধ্যে, আমরা যাতে দৃষ্টিকে নিচের দিকে রাখি। তাহলে আজকে নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, পশ্চিমাদের ড্রেস আপ আজকে মানুষের মধ্যে চলে আসছে। আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এর রেখে যাওয়া সুন্নাতে মুবারাকা আমাদের জন্য কি সুন্দর রয়েছে, সে ব্যাপারে আমরা কখনো উপলব্ধি করলাম না, আমরা পড়ে দেখলাম না, নিজেদের ফ্যামিলিতে তরবিয়ত করলাম না, শুধু গ্রহণ করে যাচ্ছি। এক সময় সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, ফিনিশ হয়ে যাবে, আমার আপনার ইন্তেকাল হয়ে যাবে। এরপর অবস্থা কি হবে? পরকালীন বিষয়ে আমাদের উচিত ভয় করা। আর এই ভয় যখন চলে আসবে, লজ্জাশীলতা যখন বৃদ্ধি পাবে, ইনশাআল্লাহ ঈমান মজবুত হয়ে যাবে। ঈমানের মজবুতের দরকার আছে কিনা? ঈমান হিফাজতের যদি মন মানসিকতা না থাকে, কিতাবের মধ্যে আসছে মতের সময় ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার কি আছে? সম্ভাবনা আছে। ঈমান হারায় দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহলে ঈমানের নিরাপত্তা, ঈমান, হায়া এবং ঈমান এগুলো কিন্তু সম্পর্ক আছে। নির্লজ্জতাপূর্ণ, যেমন ইচ্ছা তেমন চলে, যেমন ইচ্ছা তেমন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেমন তেমন চলার জন্য আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হয় নাই।
আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছে জিন এবং ইনসানকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য, তাও একটা শরীয়তের দিক নির্দেশনা আছে। আমি খুশি কি রকম উদযাপন করব, মুসলমানদের খুশি আছে কিনা, আনন্দ উৎসব আছে, সেটা কিভাবে উদযাপন করা হবে। আজকে যদি আমরা দেখি নববর্ষের নামে, বিজয় দিবসের নামে, কিংবা জন্মদিনের নামে, কিংবা বিবাহ অনুষ্ঠানের নামে যে ধরনের নির্লজ্জতা, মদ পান করছে। আরে না, আজকের দিনে আজকে তো বিবাহ অনুষ্ঠান, আরে আজকের দিনে কি জায়েজ হয়ে গিয়েছে? নয়, আজকের দিনে এমনিতে পর্দা করে দেখা যাচ্ছে আজকে বিবাহ অনুষ্ঠান, আজকে কেন সবাই মেহমান, আজকে পর্দা করার দরকার কি? আরে আজকের দিনের জন্য কি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে? নয়, শরীয়তের বিধান আমাদের জন্য রয়েছে। বিবাহের দিন হোক, আনন্দ মুহূর্ত হোক, দুঃখের দিন হোক, আমরা তো শুনেছি নিজের সন্তানের ইন্তেকাল, আর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই সাহাবিয়া কেমন ছিলেন, তখনও পর্দা করেছিলেন। তাহলে আনন্দের সময় কিরকম আনন্দ, আনন্দের একটা লিমিট আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে করে দিয়েছেন। কিরকম দিন ইসলাম শরীয়ত আমাদের মধ্যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমি আনন্দটা কিভাবে উদযাপন করব। আমি যখন সুখ হয়ে যায়, মানুষ মারা যায়, সুখের একটা লিমিট দিয়েছে, কতদিন সুখ পালন করবে। তাহলে আজকে আমাদের মধ্যে দেখেন সুখের অবস্থায় নিজের চুল ছিঁড়ে ফেলা, বুকের মধ্যে মারা, আর উৎসবের সময় ঢোল পিটানো, এগুলো কিন্তু মানা রয়েছে, কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। আর এগুলো নির্লজ্জতার দিনে আজকাল এগুলো যেন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তো কোন দিকে যাচ্ছে সমাজ, কোন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সময় কোন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমার দেখার দরকার নাই। আমাকে আপনাকে দেখতে হবে আমার আল্লাহ তাআলা কোন কাজের মধ্যে খুশি, আমার রব আল্লাহ তাআলা কি ফরমান আমার জন্য করেছে, সেটার উপর চলবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা জেনে খুশি হবেন আলহামদুলিল্লাহ, এই ফিতনা ফেসাদের যুগে যখন সামনে এক কদম অগ্রসর হওয়াটা অনেক কষ্টসাধ্য। আপনি সেলুনে যাবেন, হোটেলে যাবেন, রেস্টুরেন্টে যাবেন, বিবাহ অনুষ্ঠানে যাবেন, গাড়িতে বসবেন, একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে যাবেন, খুব কম সংখ্যক মিলে যেখানে গুনাহ হয় না, যেখানে গান বাজনা হয় না। আলহামদুলিল্লাহ, আমার শায়খে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রাজভী দামাত বরকাতুল আলিয়া আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। আমরা যাতে ভালো হয়ে যাই, ইনি আলহামদুলিল্লাহ হিম্মত করেছে, সবাইকে জাগিয়ে তুলেছে। আল্লাহ তাআলার ভয়, নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মুহাব্বত নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হতে হয় আলহামদুলিল্লাহ দেখতে দেখতে পুরো পৃথিবীর বুকে যারাই গুনার দিকে দাবিত হচ্ছিল, নির্লজ্জতার দিকে যাচ্ছিল, আলহামদুলিল্লাহ দেখতে দেখতে অসংখ্য লাখো আশিকানে রাসূল, লাখো ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের দয়া মেহেরবানিতে দ্বীন ইসলামের যে শিক্ষা সেটার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ চলে আসছে। মাদানী বিপ্লব সাজিত হয়েছে একদিনে নয়, নিরলস প্রচেষ্টা আলহামদুলিল্লাহ। তো দাওয়াত ইসলামের এই দ্বীনি মহলে আউলিয়া কেরামের যে শিক্ষা, সাহাবায়ে কেরামের যে শিক্ষা, আম্বিয়া কেরামের যে শিক্ষা, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, সেই পথে মতে যদি আমরা চলতে পারি তো ইনশাআল্লাহ আমাদের আখিরাতে কামিয়াব। আর ওই পথটাই দাওয়াত ইসলামী দেখাচ্ছে। দাওয়াত ইসলামী আবার দ্বিতীয় একটা রাস্তা দেখাচ্ছে না, যেই পথের মধ্যে যারাই কামিয়াব হয়েছে, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিমের পথে আমরা চলার জন্য বলি না, সহজ সরল পথে, তো ওই রাস্তায় দাওয়াত ইসলামী দেখাচ্ছে। তা আমরা ইনশাআল্লাহ দাওয়াত ইসলামীকে সঙ্গ দিব ইনশাআল্লাহ। আপনারা জেনে খুশি হবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা, আল্লাহ পাকের দয়া হলে আগামী 9 সেপ্টেম্বর থেকে এই দ্বীন ইসলাম বুঝার জন্য, নিজেকে নির্লজ্জতা থেকে একটু নির্লজ্জতা ঢেকে দেওয়ার জন্য, হায়ার চাদর নেওয়ার জন্য 1 মাসের কাফেলা। কয় মাসের? আল্লাহ ওয়ালারা পুরো জিন্দেগি দিয়েছে, আর আমাদের জন্য দাওয়াত 1 মাসের কাফেলা, মাদানী কাফেলা। আমি অনুরোধ করব ওই আশিকানে রাসূল যারা মাদানী চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন, যারা সমবেত হয়েছেন, আমরাও নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ 12 মাসের মধ্যে আমির আহলে সুন্নাত উৎসাহ দিয়েছেন যেটা আমরা 1 মাসের কাফেলা সফর করি ইনশাআল্লাহ। ওখানে যদি যাই আল্লাহ ওয়ালাদের সংস্পর্শে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমাদের মধ্যে হায়া আসবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। আসুন আমরা বরকতময় সাপ্তাহিক দরুদ শরীফগুলো পাঠ করি ইনশাআল্লাহ, এরপর জিকির করব, আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। বুজুর্গরা বলেছেন যে ব্যক্তি জুমার রাতে এই দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে 1 বার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় সে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে। কবরে প্রবেশের সময় সে এটাও দেখবে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।
আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নবিয়্যি আল-উম্মি আল-হাবিবি আল-আলি আল-কদরি আল-আযীমি আল-জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দরুদ শরীফ পাঠ করবে, দাঁড়ানো থাকলে বসার পূর্বে, বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বেই তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। হযরত আহমদ সাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দরুদ শরীফ পাঠ করা সওয়াব পর্যন্ত। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। সাহাবায়ে কেরামগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন, ইনি কোন সম্মানিত ব্যক্তি। যখন ইনি চলে গেলেন, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন, সে যখন দরুদ শরীফ পড়ে এভাবেই পড়ে। আসুন আমরা পাঠ করি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদাল্লাহ। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকে। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি রাতে এই দোয়া 3 বার পাঠ করে নেবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এখন জিকির হবে, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ,
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ illallah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Allah 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 Allah
اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. या इलाही रहम फरमा, मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए, खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रत शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नमा के वास्ते। हे अल्लाह रहमानुर रहीम गफूरुर रहीम, जुमार रात দোয়া কবুলের রাত, আরো একবার তোমার বারগাহে হাত তোলার সৌভাগ্য দিয়েছ আল্লাহ।
আল্লাহ বয়ান শ্রবণ করার, সূরাতুল মুলকের তেলাওয়াত শ্রবণ করার, নাতে মুস্তাফা, আল্লাহ তোমার হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দরবারে দরুদ শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য তুমি দিয়েছো আল্লাহ। আল্লাহ সর্বশেষ তোমার এবার গায়ে দুই হাত তোলার সৌভাগ্য দিয়েছো আল্লাহ। আল্লাহ কতজন কতখানে বসে আছে, আর তুমি আমাদেরকে দয়া করে তোমার ঘর মসজিদের মেহমান বানিয়ে তোমার দরবারে চাওয়ার তৌফিক দিয়েছো আল্লাহ। আল্লাহ আর একটু দয়া করে আমাদের গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমরা তো বড়ই পাপিষ্ঠ গুনহগার, রাতের আঁধারে দিনের আলোতে প্রকাশ্যে গোপনে অনেক গুনাহ করেছি আল্লাহ। আল্লাহ কেউ দেখে নাই, তুমি দেখে ফেলেছো আল্লাহ। আল্লাহ আমরা তওবা করছি, আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদের মা বাবার গুনাহকে মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমরা গুনাহ অনেক করেছি, কিন্তু তোমার রহমতের চাইতে তো বেশি নয় আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দয়া করেছো, মুসলমান বানিয়েছো, ইমানদার বানিয়েছো আল্লাহ। আমাদের সাথে তালিবে ইলম হাত উঠিয়েছে আল্লাহ, আলেমে দ্বীন হাত উঠিয়েছে, বৃদ্ধ বাবারা হাত উঠিয়েছে আল্লাহ, যুবকরা হাত উঠিয়েছে, ছোট্ট বাচ্চা হাত উঠিয়েছে আল্লাহ। আল্লাহ যার চোখের পানি তুমি কবুল করেছো আল্লাহ, যার চোখের কোনায় পানি জমেছে আল্লাহ, যে তোমার ভয়ে কান্না করছে আল্লাহ, আল্লাহ তার উসিলায় আমাদেরকেও ক্ষমা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের মা বাবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ। অনেকের বাবা অনেকের মা অন্ধকার কবরে শায়িত হয়েছে আল্লাহ, কবরের মধ্যে কি অবস্থায় আছে জানি না আল্লাহ। আল্লাহ আমরা দুনিয়াতে ভালো ভালো খাচ্ছি, পরিধান করছি, ওই প্রাণপ্রিয় মা নিজে না খেয়ে আমাদেরকে খাওয়াইয়েছে আল্লাহ, ওই বাবা নিজে না পরে আমাদেরকে পরিধানের বস্ত্র দিয়েছে আল্লাহ। আল্লাহ জানি না কবরে কোন হালতে রয়েছে আল্লাহ। আল্লাহ তুমি তাদেরকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের মা বাবার গুনাহকে মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ তাদের উপর তুমি দয়া করো আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের অনেকের বাবা, অনেকের মা, অনেকের স্ত্রী, আল্লাহ আমাদের অনেকের সন্তান সন্ততি ঘরের মধ্যে অসুস্থতার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ। অনেকে দূর দূরান্ত থেকে অসুস্থতা থেকে শিফার জন্য, দোয়ার জন্য ফয়জানে মদিনা এসেছে আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদের পরিবার পরিজনে যারা অসুস্থ শিফা দিয়ে দাও আল্লাহ। জটিল কঠিন বিমার থেকে আল্লাহ তুমি রক্ষা করো আল্লাহ। আল্লাহ দুনিয়াতে শারীরিক ভাবে আর্থিক ভাবে আল্লাহ দুনিয়াদারের মুখাপেক্ষি করিও না আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদের উপর দয়া করো আল্লাহ। আল্লাহ শারীরিক ভাবে সুস্থ রাখো, আমাদের ঈমানের নিরাপত্তা নসিব করো আল্লাহ। বেঈমান হওয়া থেকে বাঁচাও আল্লাহ, শয়তানের শয়তানি থেকে বাঁচাও আল্লাহ। আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদের উপর রাজি খুশি হয়ে যাও আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ অনেক পেরেশানগ্রস্ত হাত উঠিয়েছে আল্লাহ। আল্লাহ অনেক মুসিবতগ্রস্ত হাত উঠিয়েছে আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের মুসিবত দূর করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের পেরেশানি দূর করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ যারা মামলা মুকদ্দমা রয়েছে, মামলা মুকদ্দমা থেকে খালাসি দিয়ে দাও আল্লাহ। ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে তরক্কি দান করো আল্লাহ। আল্লাহ যারা বেকার রয়েছে কাজের সুব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মক্কা মদিনা জিয়ারত নসিব করো আল্লাহ। মদিনা শরীফের উসিলায় আল্লাহ তুমি আমাদের পেরেশানি দূর করে দাও আল্লাহ। মন খুলে দিল খুলে দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক দান করো আল্লাহ। আল্লাহ যারা নিঃসন্তান রয়েছে নেককার সন্তান নসিব করো আল্লাহ। আল্লাহ যাদের সন্তান সন্ততি রয়েছে তাদেরকে নেককার বানাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সন্তান সন্ততিকে পরেজগার বানাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে বিমারে মদিনা বানিয়ে দাও আল্লাহ। আল্লাহ যারা প্রবাসে যাওয়ার নিয়ত করেছে আল্লাহ, প্রবাসী ভাইরা দোয়া চেয়েছে আল্লাহ, তুমি প্রত্যেকের হালাল রুজির মধ্যে বরকত দান করো আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ দুনিয়াতে এমন এমন পেরেশানি, এমন এমন মুসিবত কাউকে বলতে পারে না আল্লাহ, নিজে সইতে পারে না আল্লাহ। সরকার আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উসিলায় আল্লাহ তুমি আমাদের জটিল কঠিন বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ তুমি রক্ষা করো আল্লাহ। আমাদের দেশের উপর খাস রহমত বর্ষণ করো আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ অর্থনৈতিক মন্দা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো আল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে সুস্বাস্থ্য দান করো আল্লাহ। আল্লাহ এই যৌবনকালকে তোমার ইবাদতের মধ্যে
মধ্যে লাগানোর তৌফিক দান করো আল্লাহ, ইসলামের উন্নতি নসিব করো আল্লাহ, ইসলামের শত্রুদেরকে অপদস্থ করো আল্লাহ। আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়াদ, আমাদেরকে মক্কা মদিনা জিয়ারত দাও আল্লাহ। যারা গিয়েছে বারবার হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করো, যারা যাইতে পারেনি আমাদেরকেও যাবার তৌফিক দান করো আল্লাহ। দুনিয়ার যেখানে সেখানে মত নয়, সবুজ গুম্বদের নিচে তোমার পেয়ারা হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জালওয়াতে ঈমান ও কমার সাথে শাহাদাতের মত নসিব করো। জান্নাতুল বাকিতে দাফনের ব্যবস্থা করো, জান্নাতুল ফেরদৌসে সরকার আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করো। সমস্ত প্রকার পেরেশানি, সমস্ত প্রকার বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করো আল্লাহ। আল্লাহ আমরা যা চাইতে পেরেছি, যা চাইতে পারি নাই, যেটা দুনিয়া আখিরাত ঈমান আমল মতের জন্য উপকার হবে আল্লাহ, আল্লাহ তা আমাদের তাকদীরে নসিব করো আল্লাহ। যেটা ঈমান আমলের জন্য পরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে আল্লাহ তা থেকে আমাদেরকে হিফাজত করো আল্লাহ। कहते रहते हे दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूरी की। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। शत পাপের বোঝা আমার, তবু উম্মত আমি তোমার। শত পাপের বোঝা আমার, তবু উম্মত আমি তোমার। আমায় ক্ষমা করে দাও না মদনী মদিনে वाले, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अलैका যখন হবে তোমার দিদার, তখন ঈদ হবে আমার। যখন হবে তোমার দিদার, তখন ঈদ হবে আমার। আমার স্বপ্নে আসোনা मदनी मदीने वाले, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। मुस्तफा जाने रहमत पिला हो सलाम, शमए बज में हिदायत पिला हो सलाम। गौसे आज़म इमाम तोगा वन्ना का, गौसे आज़म इमाम तोगा वन्ना का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पिला हो सलाम, शमए बज में
पहला हो सलाम डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफा सैयदी रत पहला हो सलाम फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों इमाम सजे उस आमिर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला हो सलाम शमए बज में हिदायत पे लाखों सलाम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जेने की दावा तेर जागा इशारा हम